गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जुलाई 7 तारिख मंगलवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। रेलमंत्री सूचना ब्रह्मपुर स्टेशन विकास पर खर्च होब 300 कोटी। रेशम सहर ब्रह्मपुर पश्चिम ओडिशा देई गुजरात सुरट उधना जाउथिबा साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन एबे दैनिक चलिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार पताका देखाई एहार शुभारंभ करिसेंति। ब्रह्मपुर रेल स्टेशन को विश्वस्तरीय करबा पई 300 कोटी टंका खर्च कराजिबो बोली रेलमंत्री एही अवसर रे कहिथिले। एही अवसर रे मुख्यमंत्री राज्यर विकास संपर्क में आलोकपात करी कहिथिले, गत 2 वर्ष मध्य राज्य में 3.11 लाख कोटी टंकार 152टी शिल्प प्रकल्पर कार्य आरंभ होइछि। एहा द्वारा 2.50 लाख युवक युवती निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेब। आगामी दिन में बाहुदा ठारे एक बृहत बंदर निर्माण कराजिबो। ब्रह्मपुर सहर को ग्रेटर ब्रह्मपुर सिटी भाबे विकास कराजिबो। श्रीक्षेत्रु साबर क्षेत्र को गड़िला ट्रेन सप्ताह को 3 दिन चलिबो। पुरी कोरापुट पुरी नूतन ट्रेन शुभारंभ होइछि। सोमवार पुरी रेल स्टेशन रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव पताका देखाई ट्रेन शुभारंभ करिसेंति। एई ट्रेन एबे सप्ताह को 3 दिन चलिबो। आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री कहिथिले, ओडिशा रे वर्तमान 97,000 कोटी टंकार रेल प्रकल्प कार्य चलिछि। राज्यर 59टी रेल स्टेशन को अमृत भारत योजना रे आधुनिकरण करा जाउछि। सेथिरे 184 कोटी टंका खर्चरे पुरी स्टेशन काम मध्य चलिछि। आसंता वर्ष एहाकु संपूर्ण करबाकू लक्ष्य रहिछि। रेलमंत्री कहिथिले, पुरी कोरापुट ट्रेन भली उत्तर ओडिशा को मध्य एक ट्रेन चलाचल करिबो। मैट्रिक सप्लीमेंटारी मूल्यांकन 19 रु एथर डिजिटल मूल्यांकन। आसंता मैट्रिक परीक्षार मूल्यांकन डिजिटल मोड रे तथा ऑन स्क्रीन वैल्यूएशन पई माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड योजना रखिछि। परीक्षामूलक भावे चलित सप्लीमेंटारी परीक्षा सह स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षार उत्तर खाता गुड़िकर डिजिटल वैल्यूएशन कराजिबो। उत्तर खातार मूल्यांकनकारींकर लाल रंग कालीर कलम रे फुल ठीक बाछि नंबर देबा बदल रे लैपटॉप स्क्रीन उपरे माउस रे क्लिक करी रेड मार्क देई मूल्यांकन करिवे। डिजिटल वैल्यूएशन राज्यर 3टी स्थान रे यथा संबलपुर, भुवनेश्वर और कटक रे हेबो। परीक्षा आसंता 10 तारिख रे शेष होइतिबारु मूल्यांकन प्राय 19 तारिख रु आरंभ पई लक्ष्य रखा जायछि। प्रथमे 400 शिक्षकंकु मूल्यांकनकारी भाबे बोर्ड पक्षरु ट्रेनिंग दिया जिवो। वेनेजुएलार भूकंप पीड़ित अंचल रे उद्धार कार्य रे सामिल हेले पांडियान। वेनेजुएलार होइतिबा प्रलयंकारी भूकंप अंचल गस्त करिसेंति ओडिशार पूर्वतन प्रशासक भिके पांडियान। सेठारे भूकंप पीड़ितंक उद्धार कार्य रे से सामिल होइचंती। वेनेजुएला सरकारंक निमंत्रण पाई सेठारे विपर्यय मुकाबिला उद्धार और पुनर्वास क्षेत्र रे थिबा अभिज्ञता एवं सफलता संपर्क रे से अभिज्ञता बांटिचंती। ओडिशा तथा भारत रे विपर्यय मुकाबिला शैली बाबद रे पांडियान जणाइथिले। पांडियान निजे तांको सोशल मीडिया अकाउंट रे एहा जणाइछंती। भुवनेश्वर डीसीपी जगमोहन मीना इस्तफा। 2013 बैचर आईपीएस जगमोहन मीना निज चाकरी इस्तफा देछंती। सेबे भुवनेश्वर डीसीपी भाबे कार्यरत थिले। मात्र 6 मास परे तांकर डीआईजी पाहकु पदोन्नति होइतांता। से दीर्घ दिनरु एथिपई चिंता करुथिले एवं व्यक्तिगत कारणरू इस्तफा देथिबा मीना निजे कहिसंती। 1999 मसियारे राजस्थान एक साधारण परिवार रे जन्मित जगमोहन 2006 रे दिल्ली केंद्रीय विद्यालय द्वादश पास करथिले। आईआईटी कानपुर रु बीटेक और एमटेक डिग्री हासिल करथिले। 2012 रे से आईपीएस परीक्षा रे कृतकार्य होइतिले। 2013 मसियारे कलाहांडी जिला केसिंगार एसडीपीओ भाबे चाकरी आरंभ करथिले। परे मालकानगिरी, गंजाम एवं अनुगुल ले एसपी भाबे कार्य करथिले। 2024 अक्टोबर 1 रे कटक यूपीडी और 2025 मार्च रे भुवनेश्वर यूपीडी डीसीपी भाबे दायित्व नेथिले। कल्याण सिंहपुर भिड़ हत्या मामला रे जेल ले हेला टीआई परेड। रायगड़ा जिलार कल्याण सिंहपुर भिड़ हत्या मामला रे पुलिस कार्यानुष्ठान त्वरान्वित करिछि। विषम कटक उप कारागार रे 24 जन अभियुक्तंक टीआई परेड होइछि। विषम कटक प्रथम श्रेणी विचार विभाग मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे पीड़िता अभियुक्त मानकु चिन्हट करथिले। मजिस्ट्रेट को सम्मुख रे पीड़िता बयान देई घटना संपर्क रे वर्णना करथिले। मामला रे एपर्यंत 24 जन गिरफ होइचंती। सेमानकु रायगड़ा उप कारागार रे रखा जायतिला। सोमवार टीआई परेड पई विषम कटक उप कारागार को अणा जायतिला। गत मास 16 तारिख रे कल्याण सिंहपुर रे पिलाचोर अभियोग करी बाहर राज्यर 2 जन युवक और युवती को 500 रु अधिक लोक माड़ मारिथिले। एपरिकी लोक माने डाक्तरखाना पुलिस गाड़ी उपर आक्रमण करथिले। पुलिस ए मामला को रेड फ्लैग श्रेणीभुक्त करी
उग्रवादी आक्रमण में मणिपुर रे 2 जन जवान शहीद। मणिपुर रे सोमवार आसाम राइफल्स बाहिनीर जवान उपरे उग्रवादी माने अचानक आक्रमण करिसेंती। गुलीमाड़ रे 2 जन जवान शहीद होइचंती, अन्य केतक आहत होइचंती। उखुरुल जिल्लार नुंगसांग खोंग ठारे ए घटना होइछि। जवान को यातायात तथ्य पाई उग्रवादी माने जगी रहितिले। आसाम राइफल्स रो जवान को धरी गाड़ी पहुंचबा मात्रे अतर्कित भावे आक्रमण होइतिला। गुलीमाड़ घटना परे अधिक संख्यक जवान को सेठाकू पठा जाई सर्च ऑपरेशन चली। उखुरुल जिल्लार न्यू हेवेन ठारे आसाम राइफल्स एक कैंप प्रतिष्ठा को स्थानीय लोक माने विरोध करुछंती, जाहाकु नै रविवार स्थानीय लोके और पुलिस को मध्य संघर्ष घटितिला। एथिरे 4 जन स्थानीय लोके आहत मध्य होइतिले। अग्निवीरंक लागि खुशी खबर 25% रु अधिक होई पारे स्थायी नियुक्ति। अग्निवीर सैनिकों पई खूब शीघ्र एक भल खबर आसीपारे। चलित वर्ष अग्निवीरंक प्रथम बैच यार 4 वर्ष कार्यकाल पूरण करने जाउछि। फलस्वरूप देश में थिबा 3टी सशस्त्र बाहिनी रे अग्निवीरंक स्थायी नियुक्ति वृद्धि करने संपर्क में आलोचना तीव्र होइछि। वर्तमान नियम अनुसार 4 वर्षर कार्यकाल पूरण करुथिबा सर्वाधिक 25% अग्निवीरंकु नियमित सैनिक भावे रखाजिव। तेबे रिपोर्ट अनुसार भारतीय नौसेना प्राय 75% अग्निवीरंकु स्थायी भावे रखिबार प्रस्ताव देई पारे। स्थल सेना और वायुसेना मध्य वर्तमान 25% सीमा को 50% को वृद्धि करने को चेष्टा करिपारंती। गत 4 वर्ष मध्य अनेक गुरुत्वपूर्ण मोर्चार यह सैनिक माने सेवा करिसेंती। तेणु एपरी तालीम प्राप्त अभिज्ञ सैनिकों को दीर्घ समय पई सेवारे रखिबाकू विचार करा जाउछि। आसंता 11 नौसेना रे सामिल हेबो आईएनएस महेंद्रगिरी। आहुरी सुदृढ़ हेबो भारतीय नौसेना। आसंता 11 तारिख रे विशाखापाटना रे अनुष्ठित हेबाकू थिबा एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना रे सामिल हेबो। प्रोजेक्ट 17 अधीन रे एई षष्ठ स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट निर्माण करा जायछि। ओडिशार पूर्वघाट पर्वतमालार गौरव महेंद्रगिरी पर्वत नाम रे नामित एई युद्धपोत प्रतिरक्षा क्षेत्र रे भारतर आत्मनिर्भरतार एक उदाहरण। भारत महासागर रे यह सुरक्षा क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेब। एहार ब्लूप्रिंट भारतीय नौसेनार निजस्व संस्था वासिफ डिजाइन ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत होइतिला। एई जहाजरे उभय स्थलभाग और आकाश माड़ करि पारुथिबा क्षेपणास्त्र, एडवांस्ड इलेक्ट्रोनिक वारफेयर सूट एवं एंटी सबमेरिन वारफेयर सिस्टम रहिछि। स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित राइफल उग्रम एवं प्रस्तुत। उग्रम राइफल भारत में स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित होइछि। मात्र 100 दिन में तैयारी होइछि प्रथम सेमी ऑटोमेटिक राइफल। यह एवं सेना और स्वराष्ट्र मंत्रणालय सबू परीक्षा पास करिछि। वर्तमान यहाकू सेना और अर्धसामरिक बाहिनी रे सामिल कराजिवो। डीआरडीओ तथा प्रतिरक्षा गवेषणा उन्नयन संगठन आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट एवं तेलंगानार स्टार्टअप कंपनी दीपा डिफेन्स पक्षरु मिलित भावे यार विकास करा जायछि। एही राइफल आर्मी जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट परीक्षा सफलतार सह पास करिछि। स्वराष्ट्र मंत्रालय मध्य एहाकू अनुमोदन दैछि। राइफल को निर्माण करिथिबा कंपनी 2011 रे हैदराबाद रे आरंभ होइतिला। एहा 100 रु अधिक युद्धास्त्र निर्माण करि पारिछि। पहलगाम आक्रमण मामला एनआईए चार्जसीट रे हाफिज शहीद। पहलगाम आतंकी आक्रमण मामला रे जातीय तदंतकारी संस्था बा एनआईए सोमवार अतिरिक्त चार्जसीट दाखल करिछि। एहा अनुसार 2025 एप्रिल 22 रे होइतिबा आतंकी आक्रमणर मुख्य षडयंत्रकारी हेउछि लश्कर ए तैयबा मुख्य हाफिज शहीद। भारत विरोध रे हाफिज छाया युद्ध चलाउथिबा एनआईए कहिछि। चार्जसीट रे लश्कर आतंकी सैफुल्ला जट ओरफ लंगड़ा को मास्टरमाइंड भावे चिन्हट करा जायछि। जम्मू कश्मीर अंतर्गत पहलगामर बैसरन घाटी रे घटाइथिबा नरसंहार रे 26 जन पर्यटकंक मृत्यु घटिथिला। परे भारत मे 6-7 राति रे ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान एवं पीओके रे 9टी आतंकी शिविर को छारखार कर देथिला। शताधिक आतंकवादी निहत होइतिले। इंडोनेशिया रे पहुंचिले प्रधानमंत्री। विमान को स्वागत कले फाइटर जेट। 3 देश गस्त कार्यसूची रे सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया रे पहुंचिछंती। तांको विमान इंडोनेशिया आकाश रे प्रवेश करिबा मात्रे फाइटर जेट स्वागत करी बाट कढाई नेथिले। जाकर्ता विमान बंदर रे से पहुंचिबा परे तांको स्वागत करिथिले राष्ट्रपति प्राबो सुबियंतो। इंडोनेशिया रे प्रधानमंत्री 8 तारिख पर्यंत रहिबे। एहा मोदी को चतुर्थ इंडोनेशिया गस्त। 2018 रे दुई देश मध्य रे कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हेबा परे एहा मोदी को प्रथम द्विपाक्षिक गस्त अवसर रे मोदी प्रवासी भारतीयों को भेटिबे। से यूनेस्को ऐतिह्य मान्यता पाइथिबा प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स मध्य परिदर्शन करिबे। इंडोनेशिया गस्त शेष परे मोदी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जिबे।
91ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ଦଲାଇ ଲାମା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦି। ତିବ୍ବତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ 14ତମ ଦଲାଇ ଲାମା ସୋମବାର 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଦଲାଇ ଲାମା 6 ଜୁଲାଇ 1935ରେ ତିବ୍ବତର ଆମଡୋରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ ଏକ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଲାମ ଥୋଣ୍ଡୁପ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ 13ତମ ଦଲାଇ ଲାମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 1959 ମସିହାରୁ ସେ ଭାରତରେ ନିର୍ବାସନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଟିଏମସିର 3 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 24ରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସିର 3 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିକଟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ସୁଖେନ୍ଦୁ ସରକାର, ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ଓ ପ୍ରକାଶ ଚେକ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଏହି 3ଟି ଆସନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରେ ଏଥିଲାଗି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିଲାଗି ଜୁଲାଇ 7ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ। ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଜୁଲାଇ 15ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର 207 ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଥିବାରୁ ଏହି 3ଟି ଆସନରେ ଦଳ ସହଜରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲା ବିଜେପି ଓ ଆରଏସଏସକୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ମାମଲାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆରଏସଏସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୱନ ଖେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ଚୋରିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘଟଣା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଓ ଆରଏସଏସ ପାଇଁ ଧର୍ମ କେବଳ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା। ଏଥିସହ ନିଜକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଜେପି ଓ ଆରଏସଏସର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲୁଟପାଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖେରା କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆରଏସଏସ କାହିଁକି ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ଆରଏସଏସ କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆରଏସଏସ କାହିଁକି ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଖେରା ଆରଏସଏସ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କିପୁରା ଉପନିର୍ବାଚନ ପିକେଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବିହାରର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବାଙ୍କିପୁରା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ତଥା ପିକେଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପିକେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ବିଜୟୀ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ, ଆରଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ବିଜୟୀ ହୁଏ ତେବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିହାର ରାଜନୀତି ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ, ସେ ବିହାରବାସୀ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜିତାଇ ପାରନ୍ତି। ତିରୁମାଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ 116 ବର୍ଷିଆ ଭକ୍ତ। ଜଣେ 116 ବର୍ଷିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ନାନମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି 116 ବର୍ଷିଆ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିବାର ଭିଡିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶତାୟୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ ହେଲା ନବନୀ ଥାମା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମର୍ଥନରେ ପାଦରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 9 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 3550 ପାହାଚ ଚଢ଼ିଥିଲେ। 116 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନବନୀଙ୍କ ଏହି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏଲ୍ ନିନୋ, ବଢ଼ିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା। CREAର ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ପବନ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏସି ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 18 TWh ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ନିଅଣ୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ପରିବେଶରେ ପ୍ରାୟ 17 ନିୟୁତ ଟନ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ କରିପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତି ଓ ଗ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ମୁମ୍ବାଇ ବେହାଲ, ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ, ରେଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ବନ୍ଦ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷକରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 20ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଅଚାନକ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସୋମବାର ଭୋର 3ଟା 30ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ସାତାରା ଜିଲ୍ଲାର ମହାବଳେଶ୍ୱରରେ ବେଣା ନଦୀରେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଫସି ରହିଥିବା 12 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କ୍ରେନ୍ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 17ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 365ଟି ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କିଛି ବିମାନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବେସରକାରୀ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସପ୍ତାହକରେ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି। ହୋସିଆରପୁରରେ ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମୃତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକାଧିକବାର ଚେତାବନୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ହୋସିଆରପୁରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତଣ୍ଡା ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଗୁନଗୁନ ନାମକ ଏହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲା। ପରିବାରଟି ଧାନ ଚାଷ କାମରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପିତାମାତା ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂର ଏକ ଗଛ ତଳେ ଖେଳୁଥିଲା ଗୁନଗୁନ। ଅଚାନକ ପ୍ରାୟ 7ଟି ବୁଲା କୁକୁର ପହଞ୍ଚି ଗୁନଗୁନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ କିଛି ଦୂରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ତାକୁ ପିତାମାତା ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଞ୍ଜୁର କଲା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଘଟଣା ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅନିଲ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଗତ ମାସ ନିଜ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏକ ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଏହି 2 ନେତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୈଠକରେ 2 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମର ମଣି ରାମ ଦାସ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବୈଠକ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଗୋପନୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୋମବାର ବୈଠକ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜେଲରେ ଭୟଙ୍କର ହିଂସାକାଣ୍ଡ, 25 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନେଗେମ୍ବୋ ସହରର ଏକ ଜେଲରେ ଭୟଙ୍କର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ହିଂସାରେ 3 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆହୁରି ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ଥିବା ଏହି ଜେଲରେ ରବିବାର 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ଏହା ଅଧିକ ଭୟାନକ ହୋଇଥିଲା। କଏଦୀମାନେ ଜେଲରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥିତି କାବୁ କରିବା ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନାକୁ ଡକାଯାଇଛି। କେତେକ କଏଦୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ମାଡ଼ପିଟ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରିଚାର୍ଜ ବିଲ୍ ବଢ଼ିପାରେ 15%। ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ଟାରିଫ 12 ରୁ 15% ବଢ଼ିପାରେ। ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସହିତ ପ୍ରାଇସିଂ ବାତାବରଣ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଆଗାମୀ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟାରିଫ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେଣ୍ଟ୍ରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଟେଲିକମ୍ ଶିଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସରେ 3ଟି ଯାକ ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ୟୁଜର ପିଛା ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ 1 ରୁ 1.5% ବଢ଼ିପାରେ। ଉପଭୋକ୍ତା 2G ରୁ 4G ଏବଂ 5G କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଡଲାର ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା, 20 ପଇସା ହ୍ରାସ ସହ 95.38 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର କ୍ରମାଗତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆନ୍ତଃବ୍ୟାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଡଲାର ତୁଳନାରେ 95.38 ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାରବାର ସମୟରେ ଏହା 95.22 ରୁ 95.48 ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ସେୟାର ବଜାରରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟିର ସକାରାତ୍ମକ କାରବାର ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ
ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଅବନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁନ୍ 26 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର 5.654 ବିଲିୟନ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇ 66.933 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସିଆ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର କମାଇଲା ସାଉଦି 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ଏସିଆର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ କରିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରପ୍ତାନିକାରୀ ସାଉଦି ଆରବ। ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ବିଶିଷ୍ଟ ସାଉଦି ଆରାମକୋ ଅଗଷ୍ଟ ସିପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରମୁଖ ଆରବ ଲାଇଟ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଦରକୁ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $11 ହ୍ରାସ କରିଛି। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହୋର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଏବଂ ଓପେକ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ବଜାରରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ $72କୁ ଖସି ଆସିଛି। ସାଉଦିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏସିଆ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅବସର ନେଲେ ବ୍ରାଜିଲର ତାରକା ନେମାର। ବ୍ରାଜିଲର ସୁପରଷ୍ଟାର ନେମାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନରୱେଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବିଦାୟ ହେବା ପରେ ନେମାର ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନେମାର ବ୍ରାଜିଲ ପାଇଁ 130ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ରେକର୍ଡ 80ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନେମାର ଥରେ ହେଲେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ହାରିଯିବା ପରେ ମେକ୍ସିକୋ ଗୋଲରକ୍ଷକ ଗୁଇଲେରମୋ ଓଚୋଆ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 5 ଥରର ଚମ୍ପିୟନ ବ୍ରାଜିଲ ବିଦା। 5 ଥରର ଚମ୍ପିୟନ ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୋଜକ ମେକ୍ସିକୋ ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଫାଇନାଲରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 3-2 ଗୋଲରେ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୋଜକ ମେକ୍ସିକୋକୁ ହରାଇଥିଲା। ଜୁଡେ ବେଲିଂହାମ ଡବଲ ଗୋଲ ଦେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁକାବିଲାରେ ନରୱେ 2-1 ଗୋଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରାଜିଲକୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନରୱେ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ମିଆମି ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ। ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ସାମସନ୍। ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଟି20 ସିରିଜ ଲାଗି ସୋମବାର ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଘୋଷିତ ଦଳରୁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମସନ୍ ଚଳିତ ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ 3ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ସିରିଜରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି। ଅପରପକ୍ଷରେ ୟଶ ଠାକୁର ଓ ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘୋଷିତ ଦଳରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ହେଡେଗେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ଓ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 23ରୁ ଟି20 ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ତୃତୀୟ ଟି20 ସିରିଜ ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଘରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି20 ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯିବ। ନଟିଂହାମ ସ୍ଥିତ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରାତି 10ଟାରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ 4 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଫଳରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବେ 1-0 ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ହାରି ବ୍ରୁଙ୍କ ଦଳ ସିରିଜ ଜିତିବା ଦିଗରେ ଆଉ ପାଦେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ତୃତୀୟ ଟି20 ଲାଗି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଚଳିତ ୟୁକେ ଗସ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ 2-0 ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବେ ସିରିଜ ହାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଏହି ପରାଜୟ ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଉମ୍ବିଲଡନ୍ରୁ ସାବାଲେଙ୍କା ବିଦା, କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗଫ୍। ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ହରାଇ ନାଓମି ଓସାକା ଚଳିତ ଉମ୍ବିଲଡନ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ 16ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାପାନ ତାରକା ଓସାକା 6-2, 7-6 ସେଟ୍ରେ 4 ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ବିଜୟିନୀ ସାବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ବିଜୟ ସହ ଓସାକା କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଉମ୍ବିଲଡନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଓସାକାଙ୍କ ମୁକାବିଲା 10ମ ସିଡ୍ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର କାରୋଲିନା ମୁଚୋଭାଙ୍କ ସହ ହେବ। ସେହିଭଳି ମହିଳା ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋକୋ ଗଫ୍ 4-6, 6-3, 6-4 ସେଟ୍ରେ ବେଲିଣ୍ଡା ବେନ୍ସିଂଙ୍କୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଜାନିକ୍ ସିନର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଟପ୍ ସିଡ୍ ସିନର 6-3, 7-6, 6-3 ସେଟ୍ରେ ଜାପାନର ସିନ୍ତାରୋ ମୋଚିଜୁକିଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। बस आज एट रखा पुणी नहीं आसवि लेटेस्ट अपडेट से पर्यंत विदाय नौची।
ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।